مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر. اور حضور علیہ السلام بھی ہمارے اندر موجود تھے. اور ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر اس مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ایک طرف مسجد نبوی ہے اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور ایک اعرابی بدو آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس کو پیشاب مسجد نبوی کے اندر کرنے دو. اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوہ وادعوہ، فرمایا اس کو نہ مارو، جب تم اس کو مارو گے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیشاب رک جائے. پیشاب کر رہا تھا نا، کہ اگر آپ اس کو روکو گے ہو سکتا ہے پریشانی کی حالت میں اس کا پیشاب رک جائے، اور جب پیشاب رکے گا اس کو تکلیف ہوگی. جب یہ ماجرا ہوا اس نے پیشاب کر لیا. حضور علیہ السلام اس اعرابی اس بدو کے پاس گئے، فرمایا کہ اے اعرابی، اے بدو، تجھے پتہ نہیں ہے یہ رب کا گھر ہے؟ نرمی دیکھے. فرمایا یہ رب کا گھر ہے، یہاں پہ پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں پہ شراب نہیں پی جاتی، یہاں پہ حرام خوری نہیں ہوتی، یہاں پہ اللہ کی نماز ہوتی ہے، یہاں پہ نماز تہجد ہوتی ہے، یہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے، یہاں پہ اچھائی کی تبلیغ کی جاتی ہے. اس اعرابی کو سمجھایا، اور وہ اعرابی جب جانے لگا وہ خوش ہو گیا. اس اعرابی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا کہ اے باری تعالی، میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی بخش دے، تو پیارے مصطفیٰ کو بھی بخش دے، تو مجھے بھی بخش دے کہ تو میرے مصطفیٰ کو بھی بخش دے، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ بخشنا. جوش میں تھا. جب حضور علیہ السلام نے اس کے منہ کے اعرابی کے منہ سے، یہ نرمی تھی، اگر حضور اس کو کچھ کہہ دیتے وہ چلا جاتا، وہ حضور کا بیان ہی نہ سنتا، مگر حضور اس کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے، ہم حال کو دیکھتے ہیں. اس نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، پیارے مصطفیٰ کو بھی معاف کر دے. اس وقت میرے آقا کریم مسکرانے لگے اور اس اعرابی کے پاس گئے اور کہا کہ اے اعرابی، کیا تو نے میرے رب کی رحمت کو محدود کر دیا ہے؟ کیا تو نے میرے رب کی رحمت کو محدود کر دیا ہے کہ صرف تجھے معاف کر دے اور صرف مجھے معاف کر دے؟ اور ایک واقعہ آتا ہے، اس کو بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جا رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور ایک پیچھے سے اعرابی آیا، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی. آیا، اس نے حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک سے چادر کو ایسے کھینچا کہ میرے مصطفیٰ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے. جب نشان پڑے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ، اس نے آپ کے کندھے کے اوپر غصے سے چادر کھینچی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انس چپ کر جاؤ، نرمی مصطفیٰ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جب آپ خاموش ہوئے، اس اعرابی بدو نے کہا کہ مجھے مال غنیمت چاہیے. کیا آپ کے باپ کا ہے؟ کیا یہ آپ کا ہے؟ مجھے مال غنیمت چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فرمایا اے بدو، مجھے یہ تو بتا، جس طرح تو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے کیا میں ہی ایسا کروں؟ اس نے آگے سے جواب دیا نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ تو نے میری چادر کھینچی ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ایسا صلہ کروں؟ اس نے کہا نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں؟ اس نے آگے سے کہا مجھے پتہ ہے میرا جو مصطفیٰ ہے نا، وہ برائی کا صلہ برائی سے نہیں دیتا، وہ برائی کا صلہ اچھائی سے دیتا ہے. جب یہ بات ہوئی اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک اونٹ جو کا دے دو اور ایک اونٹ گندم کا دے دو. دوستو، آپ اچھائی کا صلہ اچھائی کے ساتھ دیا کریں.
बुराई का सिला अच्छाई के साथ दिया करे। क्या आपने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देखा? नौज बिल्ला, मेरे आका करीम को कत्ल करने के इरादे से गया था। हर बंदा जानता है, अगर आपको कोई कत्ल करने से इरादे से आए, क्या आप उसको क्या कहेंगे? पता है आपको। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर को फरमा रहे हैं कि उमर आपको कत्ल करने के इरादे से आ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नरमी इख्तियार करो, आ रहा है तो आने दो, आ रहा है तो आने दो। क्यों? क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने रब से मांगा था, या मुझे उमर बिन हश्शाम अता कर या मुझे उमर बिन खत्ताब अता कर। जब आए तो ये नरमी का आलम था। जो उमर हजूर को कत्ल करने के इरादे से आया था, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आप गुलाम बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इसी तरह एक मजनू औरत थी, पागल थी, मजनू थी, न बोलती थी न सुनती थी। नादानो, अगर बादशाह हूँ तो ऐसे हूँ, अगर गुलाम हूँ तो ऐसे हूँ। हम क्या सोच रहे हैं? कभी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ने की बात आ जाए तो हमारी ज़ुबानें खुल जाती हैं। नादानो, कभी ये भी सोचा कि 60,000 फरिश्ते रोज़ाना आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर घूमते भी होंगे, फिरते भी होंगे, मस्जिद नबवी के अंदर बैठते भी होंगे, हजूर पर गोशा दरूद और सलाम के नजराने भी पेश करते होंगे। वासिफ अली वासिफ को किसी ने कहा कि हजूर जिंदा हैं या हजूर नौज़ बिल्लाह मुर्दा हैं। वासिफ अली ने कहा, अरे बदबख्त, जो मुर्दा हो वहाँ पे रब भी क्या सलाम पढ़ता है? क्या फरिश्ते भी सलाम पढ़ते हैं? क्या 60,000 फरिश्ते रोज़ाना आते हैं सलाम पढ़ने के लिए? मेरे मुस्तफ़ा के साथ प्यार किया करो। एक मजनू औरत है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, सख्त गर्मी का आलम है, और वो आती है, इशारा करती है, मेरे मुस्तफ़ा उठ के उसके पास चले जाते हैं, और वो न बोलती है, न सुनती है, न फ़हम रखती है, न समझ है, न अकल है, न दिमाग है, न शऊर है, कुछ भी नहीं है उसके पास। हजूर ने कान लगाए हुए हैं, कानों में पता नहीं क्या हो रहा है। सहाबा आग बगोले हो रहे हैं कि हजूर इतनी गर्मी में और एक मजनू औरत के साथ खड़े हैं जो बोल भी नहीं सकती। मेरे आका खड़े रहे। जब आए तो मेरे आका पसीना पसीना थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मजनू औरत थी, आप क्यों खड़े रहे? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सहाबा, अगर इसकी बात मुस्तफ़ा न सुने तो फिर कौन सुने? दोस्तों, ये नरमी है। अपने दिलों के अंदर ये नरमी पैदा करो। जब से हम सख्त हो गए हैं, वालिदैन की कदर व कीमत ख़त्म हो गई है। जब से हम सख्त हो गए हैं, सूद और नफ़े के अंदर तमीज़ ख़त्म हो गई है। जब से हम सख्त हुए हैं, हमें छोटे का भी पता नहीं, बड़े का भी पता नहीं, अपनी बहन का भी पता नहीं, किसी की बहन का भी पता नहीं, महरम का भी पता नहीं, ना महरम का भी पता नहीं। ये अल उजलतु मिनश शैतान, ये जो सख्ती है ये शैतान की तरफ से है, रहमान की तरफ से नहीं है। आप कितने गुनाह करते हो, रब सज़ा नहीं देता, यही तो नरमी है। अगर तुम गुनाह करो, रब का अज़ाब आ जाए, और इसमें कोई शक नहीं, अगर कौम नूह के ऊपर आ सकता है, कौम लूत के ऊपर आ सकता है, वो आपसे गुनाहगार कम थे, आप तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनके दौर में टेलीफोन नहीं था, उनके दौर में 3G सिम नहीं थी, 4G सिम नहीं थी, ये व्हाट्सएप नहीं था, ये इंस्टाग्राम नहीं था, ये फेसबुक नहीं थे, ये कमरे नहीं थे जो आप अंदर बैठ बैठ के वीडियो देखते भी हैं और दिखाते भी हैं। आप उनसे हज़ार गुना ज़्यादा गुनाहगार हैं। मगर अगर आप बचे हुए हैं तो ये सदका है मुस्तफ़ा का। अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि मैं तेरी उम्मत को अज़ाब नहीं दूंगा क्योंकि तू उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में यही ऐलान आपके सामने चलता है कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मस्जिद के अंदर टाइल्स वर्क हो रहा है, और इस मस्जिद में रिज़्क़ हलाल में से जितना चाहें, जो चाहें, इनकी मदद किया करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।